Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban hidrukum fil Masjid Sultan Mahmud Badrun Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 18 Sya'ban 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 April 2024 Masehi. Mari kita bersama melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun sedang bertugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Sobirin Agusci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Dilanjutkan kebiasaan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Hamid Umar Habsyi dengan pembahasan kitab Al-Manhalul Latif. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah untuk kiranya dapat dijaga sendiri. Dan kami himbau kepada para jemaah sekalian untuk dapat berkenan mengikuti rangkaian doa dan zikir bersama imam sampai selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badrun Jaya mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صدق الله العظيم الذي لا صدق الله العظيم الذي لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد إنه على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد إنه على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد إنه على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد إنه على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله له على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد إنه على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد إنه على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله له على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله له على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله له على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من النار 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 الظالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فأحينا ربنا بالسلام وأدخل جنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولهم له وعد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله يرمي ربنا يا معبود سبحان الله 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 بحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله 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 الحمد رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العافية والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين يوم فيها سبحانك اللهم وتحيات فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله العالمين.
الفاتحة. إياك وصلى الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Masyaallah hadirin wal hadirat serta para musyahidin yang rahmat Allah. Sebelum saya menyampaikan beberapa poin penting setelah atau pasca Ramadan dan Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin. Selamat raya, karena kita masih suasana di bulan Syawal. Kalau di kita masih bau lebaran, bah. Kalau di Malaysia sepanjang Syawal, Id di Malaysia sama Brunei. Kita juga alhamdulillah masih ada baunya bulan Ramadan, bulan Syawal. Sepanjang Syawal balik kita ucapkan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat kembali mengaji atau tawisan. Sebelumnya kita libur karena kita melaksanakan kewajiban puasa, namun tak libur total. Masih ada juga yang lain-lainnya. Maksudlah tawisan seperti ini tetap dilanjutkan. Nah, liburnya pasca Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah pada saat ini kita kembali. InsyaAllah kita akan tetap semangat untuk mempelajari, mendengar, dan kita niatkan untuk mengamalkan apa saja yang terdapat dari para guru kita, asatidz kita, kiai kita. Itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat umat dan zuriatnya Rasul. Hadirin hadirat dan para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan yang mulia ini dan singkat ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan berkaitan pasca Ramadan dan juga pasca Hari Raya. Pertama, kalau kita mengingat di bulan Ramadan, Masya Allah, umat Islam ramai, semangat di mana-mana. Khususnya di kota kita Palembang, kalau Ramadan masjidnya ramai, mushola ramai, bahkan di jalan-jalan pun ramai, di mana-mana ramai, menunjukkan semangat. Sholatnya, puasanya, witirnya, tarawihnya, alhamdulillah masjid kita penuh. Boleh katakan umat Islam menjaga sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Masya Allah, antusias sekali. Kita bangga, kita gembira, kita senang melihatnya. Nah, namun
usai Ramadan, usai Lebaran, lempam lagi. Nah, ini susah. Lempam lagi, loyo lagi, lemes lagi, balik awal lagi. Padahal kalau kita baca keterangan ulama, Ramadan kita dibina jiwa kita untuk ibadah pendekatan diri kepada Allah. Selepas Ramadan, selepas hari raya, hendaknya jiwa yang sudah terdidik, terlatih itu dipertahankan. Namun sayangnya banyak masih masyarakat kita terbuai, tergoda, tertipu dengan kondisi imma nafsunya, imma setannya, imma apa aja lah, sehingga dia sudah tidak lagi semangat beribadah. Ibadah khususnya ibadah sholat. Sholat kan setiap saat, setiap hari kita lakukan. Nah, mari sama-sama kita kerjakan sholat dengan baik. Dan juga ingat, sebagian masyarakat menganggap witir itu kaitan dengan tarawih. Habis tarawih, habis witir. Tidak. Ini persepsi salah. Ingat, kalau tarawih itu saat tambahan di bulan Ramadan dilakukan. Sebelum atau sudah Ramadan nggak ada yang tarawih. Witir itu nggak ekor. Witir itu yang ekor Ramadan. Dia saat sendiri. Jadi kalau tarawih itu hanya dikerjakan Ramadan. Habis Ramadan, habis juga tarawih. Tidak ada mengatakan aku nak sholat tarawih ba'dal Id, tidak bisa. Hanya dikerjakan di Ramadan. Itu Rasulullah mewajibkannya, mensunnahkan sholat tarawih dilakukan di Ramadan sebagai tambahan ibadah. Lalu witir enggak? Witir sepanjang tahun kita kerjakan. Witir artinya sholat ganjil. Arti witir artinya ganjil. Berarti dari satu itu mana? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Jadi witir tidak berkaitan dengan Ramadan. Tidak berkaitan dengan Ramadan. Jadi sebagian masyarakat berpahamkan bahwasanya witir berkaitan dengan tarawih. Berarti kalau tarawih selesai tidak. Saya perbaiki, ya. Bahwasanya witir itu dikerjakan setiap saat. Setelah usai kita melaksanakan wajib isya. Isya ba'diyah, ya. Sebaiknya kita pertahankan. Sudah kita dibina, dibiasakan oleh agama, salat wajib, salat sunnah berjamaah di masjid. Nah, mari sama-sama kita pertahankan. Terutama salat witir. Kalau tidak baca 11, 9. Tidak baca 9, 7. Tidak baca 7, 5. Tidak baca 5, 3. Minimal 1. Nabi pernah mengatakan, afdal amal adwamahu in qalla. Amal yang paling afdal, yang paling baik, ya, kata Rasulullah, adwamaha, berkelanjutan, berkesinambungan, ya, berkesinambungan, dawam, istiqamah, walaupun dikit, asal dawam, asal berkelanjutan. Contoh itu tadi, kita sekarang berkelanjutan tiap malam lebih baik anda sholat witir 11 rakaat cuma seminggu, lebih baik sedikit tapi terus. Lebih baik banyak berhenti tengah jalan. Memang kalau ukuran logika banyak berkelanjutan lebih baik. Namun kondisi kita mungkin tidak mungkin, atau hal-hal yang bisa menghalangi ya dikit. Tapi kita mematok untuk mengerjakan witir ini walaupun 1 rakaat. Tapi afdalnya 3 sesuai dengan apa yang kita lakukan di Ramadan. Jadi sekali saya ingatkan, witir itu dikerjakan sepanjang tahun, tak kaitannya dengan tarawih. Tarawih itu kaitannya dengan Ramadan. Bila datang Ramadan pun disunahkan setelah tarawih. Witir tidak. Itu yang perlu kita jaga. Persepsi yang salah mari kita perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua,
umat Islam memakmurkan masjid di Ramadan. Ramai. Bahkan kadang-kadang pihak panitia masjid kelelahan saking ramainya pengunjung atau pesalat atau jamaah yang datang. Nah, lepas Ramadan, pas hari raya mulai sepi. Termasuk masjid kita agung. Kalau zuhur biasa ramai, Senin itu mulai sepi. Nah, mari sama-sama kita bangkitkan kembali jiwa kita semangat. Jangan sampai kita mengosongkan masjid. Tidak ada sama sekali. Nah, kita harus hidupkan masjid kita dengan salat berjamaah, dengan majlis taklim, dengan zikir, dengan istighosah dan yang lain. Jangan sampai masjid kita seperti kuburan, tak kacik manusianya, ya, tak kacik manusianya. Nah, itu harus hati. Guru pernah pesan, kalau ente nak beli tanah atau beli rumah di kampung, dah usah tengok orangnya, tengok masjidnya. Kalau masjidnya makmur, bersih, rapi, berarti masyarakat yang baik. Kalau masjidnya tak terus, jamaah nak kati, imam cari-carian, bahkan masjidnya di halaman banyak kambing, banyak bangsa ada anjing, tak usah. Sial kamu itu. Manusia masyarakatnya tidak perhatian dengan masjid, apalagi yang lain. Masjid beribadah tidak perhatian, terbengkalai. Kan ada. Sebagai masjid di kampung-kampung terbengkalai. Saya tengok tu. Kalau mandi, masya Allah, lebih jelek, lebih bau daripada di Stamford, di pelabuhan atau di terminal. Wah, masjid pada masjid. Pak wuduknya patah mata kalau kan. Pagarnya rubuh, anjing masuk, kambing masuk. Nah, kata guru saya, kalau inti nak beli rumah seperti kampung seperti ini, tidak usah beli sana, tidak usah. Cari tempat lain. Itu pesan guru. Jadi biasanya selepas Ramadan sepi. Nah, mari sama-sama kita bawa jiwa kita, ya kita semangat lagi untuk memakmurkan masjid. Ya, dengan salat jamaah. Salat jamaah. Bukan cuma setiap saat kita iktikaf, tidak juga. Pas waktu salat kita hadir. Imma zuhur, imma asar, imma maghrib, imma isya, subuh. Tapi yang banyak ketinggalan subuh. Subuh, masya Allah, kadang imam sama makmum dua kok. Nah, duduk dia lah, ngazan dia lah, ngimam dia lah, na'ah dia lah. Ya, sampailah nutup masjid, dia lagi. Itu biasa pasca lebaran. Tapi insyaAllah kita di Palembang tidak. Tetap kita memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu tugas kita di kampung. Bukan orang kampung lain. Kalau kita di kampung kita ada masjid, berarti ada rahmat, ada berkah. Nah, yang memakmurkan, menghidupkan masjid kita, bukan lampunya aja warna-warni. Hidup masjid, taklimnya, ngajinya, itikafnya, salat jamaahnya, azannya, pengajian, itu makmur masjid. Nah, agak apa? Pasca Ramadan agak lemes, agak lesu. Nah, mari sama-sama, mulai sekarang, apalagi Syawal sudah habis, nah kita mari sama-sama kita semangat lagi, bangkit lagi kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu yang kedua. Yang ketiga, Quran di Ramadan, masya Allah, khatamkan per 3 hari khatam, ada per minggu khatam, ada per 10 hari khatam. Sebulan tu bisa khatamkan 3 kali, ada yang 5 kali, ada masya Allah yang aktif tadi sampai 10 kali khatam. Semangat. Di masjid dia ngaji, di rumah dia ngaji, di kantor ada kesempatan ngaji, bahkan banyak di pasar juga sambil dagang sambil ngaji. Nah, setelah Ramadan, nah mulai Quran yang taruh. Tak kasih lagi, tak berlaku lagi. Kapan buka? Ramadan ke depan, tahun depan. Ya kalau hidup, kalau nyawa masih ada, kalau sehat. Nah, mari sama-sama kita bangkitkan jiwa kita untuk tetap membaca Al-Quran. Nah, kita punya apa sih? Punya slogan. Tiada hari tanpa Quran. Ya. Nah, baca Quran itu kalau memang di Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak syahr Ramadan, syahr Quran. Bulan Ramadan, Quran. Bukan berarti lepas Ramadan bukan bulan Quran, enggak, tetap kita baca Quran. Hanya saja mungkin jumlahnya lebih sedikit.
Kalau Ramadan per hari kita 2 juz, ya lepas Ramadan 1 juz. Kalau kita Ramadan 1 juz, ya setengah juz. Itu minimal. Ya. Nilainya besar betul. Kita membaca Al-Quran, kitab suci. Kita melihat Al-Quran, kitab suci. Kita membacanya, kitab suci. Kita merenungkannya, kitab suci. Yang pernah dibawa Rasulullah, yang pernah dipandang Rasulullah, yang pernah dibaca Rasulullah, yang pernah dibaca Rasulullah. Kita bawanya. Apakah tidak bernilai? Pasti bernilai. Tinggal kitanya. Mari sama-sama kita baca Quran sebanyak mungkin. Ya. Kalau tak baca setengah juz, 2 makhluk baik, 2 makhluk. Tapi dalam berkelanjutan, berterusan, bukan baca Quran 2 juz, besok tidak lagi. Tidak. Ingat hadis Nabi. Afdal amal adwama wa in qalla. Sebaik-baik amal atau afdalnya amal berkelanjutan sekalipun sedikit. Ya, per hari 2 makhluk, 3 makhluk. Atau yang biasa juz-juzan, 2 juz, 1 juz, 3 juz, tergantung kesempatan. Tapi kalau kita punya kesempatan, tidak menggunakan, rugi, sayang. Nilainya besar. Ya? Ada yang beranggapan, Ustaz, aku mana ngaji tidak lancar. Kadang-kadang kemalu, tak. Itu masalah. Ya, namanya kita masih belajar. Kita contoh anak bayi. Waktu nak berjalan, dia langsung berjalan. Anak bayi, dia langsung berjalan. Tegak dulu, mengangkat dulu. Tegak nyampak lagi. Tapak nyampak. Tapi dia ada sewa. Dia dah masuk sasa. Sampai macam berjalan. Bisa berjalan dah langsung larian. Dikit-dikit nyampak. Dia dah pernah anak kecil, bayi. Dia dah pernah bosan. Dia dah pernah kecewa. Dia dah pernah merasa dah baca. Akhirnya baca. Namanya kita. Kalau Quran anggap aja kita masih anak bayi, masih mau belajar, jangan malu-malu. Kadang-kadang kita sok pintar, malu. Akhirnya bacanya. Padahal kalau kita baca Al-Quran itu nilainya 3. Alif 1, lam 1, mim 1. Kalau kita baca 1 makhluk, berapa huruf? 2 makhluk, berapa huruf kita baca? Itu tabungan itu. Tabungan akhirat. Kita demen nabung untuk dunia, duit. Nabung untuk akhirat malas sekarang. Tapi tidak semua. Banyak yang tabungan akhirnya banyak. Ya, mari sama-sama kita jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan kita tidak memandang Al-Quran per hari. Jangan kita tidak pernah memegang Al-Quran per hari. Jangan kita tidak pernah melihat Al-Quran. Jangan pernah kita tidak membaca Al-Quran. Ya, usahakan semaksimal mungkin untuk kita baca Al-Quran. Ya, itu penting. Sebab Al-Quran apa malah? Kata Al-Quran Imam mana? Ya Allah, umat ini tinggal aku. Tidak macam lagi. Di Palembang dulu, insya Allah tidak sekarang. Itu ibu-ibu. Kalau setelah Ramadan selesai, dia punya kayak kalung gendum. Pada untuk Quran. Ya, atau kotak, misalnya modern ini kotak. Yang dari kayu kayu mahal, kayu tembesu, atau dari kayu apa namanya? Quran, timber Quran. Kayu yang dari Jawa apa namanya? Jati. Kalau bukan kan dari tembesu, mungkin dari kayu unglen. Ada. Nah, biasanya disimpan. Habis Quran Ramadan habis, simpannya. Kau pakai lepas nih tahun depan. Ramadan datang, bawa buka lagi. Tidak. Yang sampai situ ya. Mari sama-sama kita giatkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Terakhir ya kawan. Kelima, kita di Ramadan rajin sedekah. Rajin sedekah, Masya Allah, siang malam bersedekah, bersedekah. Nah, pasca Ramadan, pasca Id, sudah tidak bersedekah lagi. Tidak ada rasa peduli. Nah, mari sama-sama kita sisakan uang kita untuk bersedekah. Walaupun sedikit, ingat, sedikit tapi dalam lebih baik daripada banyak. Kalau banyak pasti lebih bagus. Namun sedikit yang dalam kita sesuai dengan kemampuan. Ya, kita bisa sekian dalam niatkan untuk mengamalkan, membantu, menolong
kaum duafa, fakir miskin, yatim piatu, walaupun sedikit, tapi dalam. Mungkin bagi kita sedikit, bagi mereka yang menerima banyak. Katakanlah 10.000, bagi anda nggak ada arti 10.000. Tapi bagi mereka yang butuh, perlu banyak. Makanya kita jangan segan-segan, jangan bosan-bosan, jangan berhenti bersedekah. Dan kita punya slogan, tanpa hari tanpa sedekah. Itu yang paling penting untuk kita ingat. Jangan sampai kita menjadi penonton kaum duafa, fakir miskin di mana-mana kita lihat. Nah, kita sedikit menyumbang atau membantu atau menolong kaum duafa itu merupakan rahim kita, rasa cinta kasih kita, adalah rasa peduli kepada sesama kaum muslimin. Itu penting. Jangan sampai putus tengah jalan, tidak sedekah lagi, tidak kasih rasa infak untuk memberi. Baik ke masjid, ke musala, ke panti asuhan, ke amal jariah yang lain, ke fakir miskin, duafa, yatim, orang tua yang tak mampu lagi atau orang tua yang sudah jompo yang perlu dibantu. Nah, mari sama-sama kita jangan memutus kebaikan yang sudah Allah didik kita selama Ramadan. Hati kita masa rahim, hati masa terbuka untuk membantu. Nah, kita teruskan. Mungkin nilainya kalau Ramadan banyak. Nah, Ramadan, selepas Ramadan, ya tetap kita sedekah. Walaupun separuhnya atau seperempatnya kita bersedekah. Jangan sampai tidak sedekah, ya, hati-hati. Uang yang ada sama kita itu ada nilainya untuk mereka. Ada titipan Allah untuk mereka kaum duafa. Memang bukan seperti zakat. Kalau zakat itu enggak serta-merta kita mengeluarkan zakat, ada persyaratan. Tapi sedekah kapanpun, dimanapun, berapapun boleh. Nah, yang penting kita berbuat sesuatu amal yang bisa menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan dari kita. Mari sama-sama sekali saya menghimbau dan mengajak semua kita, mari kita jaga salat kita, baik salat wajib atau salat sunnah. Lalu mari sama-sama kita hidupkan masjid kita dengan ibadah i'tikaf dan salat berjamaah atau majlis taklim. Ketiga, mari sama-sama kita juga jangan melupakan baca Al-Quran. Dan terakhir, jangan lupa kita tetap bersedekah agar Allah SWT melindungi kita, menjaga kita. Ingat, kalau kita bersedekah, insya Allah harta akan Allah jaga. Diri kita akan Allah jaga. Allah akan selamatkan. Ya, terutama sifat kikir, sifat ego. Ingin dapat dari Allah, tapi kita tidak memberikan hamba-hamba Allah yang membutuhkan dari kita. Insya Allah apa yang saya sampaikan, 4 macam ini akan kita gerakkan lagi, kita bangkitkan jiwa kita untuk melaksanakan. Insya Allah dengan itu kita lakukan, Allah SWT akan memberikan rahmat, ampunannya, penjagaannya, dan Allah SWT akan membukakan pintu ridho, sehingga insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang baik, hamba yang taat, dan hamba yang cinta Allah, dicintai Rasul. Insya Allah juga kita terlindungi dari musibah bala, bencana yang kita tidak mampu untuk mengembalinya. Fatihah. InsyaAllah minggu depan atau Sabtu depan kita akan kaji lanjutan pelajaran kita, yaitu ilmu mustalah atau ilmu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna fima yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan ala al-abari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang saya maaf kepada Allah saya mampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.